हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टेन्डर्ड 11 में 12th स्टेन्डर्ड में आवनारू एक बेसिक चेप्टर स्टार्ट करिए छीए अने आनु नाम छे चेप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायण विज्ञानना पायाना सिद्धांतो। बराबर, चेप्टर नंबर 12 आपेलू छे अने चेप्टरनु नाम छे कार्बनिक रसायण विज्ञान કેટલાક પાયાના સિદ્ધાંતો અને પદ્ધતિઓ। તો આમાં સ્ટુડન્ટ્સ ડાયરેક્ટ આપણે 12.5 થી સ્ટાર્ટ કરશું, કેમ કે આગળના જે મુદ્દાઓ છે એ આ પરીક્ષામાં પૂછાવાના નથી, આ વર્ષ માટે ખાલી। તો આપણે 12.5 કાર્બનિક સંયોજનોનું નામકરણ જોવાના છીએ સ્ટુડન્ટ્સ, પણ નામકરણ પહેલાં આપણે થોડુંક આલ્કેન, આલ્કીન અને આલ્કાઇનની શ્રેણી જે છે તે જોઈ લઈએ કે આપણને ખ્યાલ આવે કે આલ્કેન એટલે શું તે સમજી લઈએ। સૌથી પહેલાં તો કાર્બનિક પદાર્થ છે એનો મતલબ એમ કે એમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન વગેરે હોવાના છે અને એ કાર્બનિક છે એટલે કે કુદરતી રીતે પૃથ્વી પર મળી આવતા પદાર્થ છે। બરાબર, તો પેજ નંબર આપણે ઓપન કરશું 332, टॉपिक नंबर 12.5। पण 12.5 शुरू कर्या पहला आपणे थोड़ुंक बेसिक जोई लईए स्टूडेंट्स। आ चेप्टर बहुत ज इम्पोर्टન્ટ है, 12th नु बेसिक है। आ चेप्टर नहीं आवड़े तो 12th में ऑर्गेनिक ना केटला बधा चेप्टर्स आवे छे, मिनिमम 3 तो छे ज, पण बीजा चेप्टर्स में पण रासायनिक प्रक्रियाओ आवे छे, तो आ नहीं आवड़े तो तेनु बेस थोड़ुं वीक रही जशे, एटले प्लीज खास करीने आ चेप्टर करवानुं छे। तो सौथी पहला मैं अहींया लख्युं छे के आल्केनना सूत्रो। आल्केन एटले शुं तो के जेमां कार्बन हशे अने हाइड्रोजन हशे, तो आने हाइड्रोकार्बन पदार्थ कहेवाय। केवा पदार्थ? हाइड्रोकार्बन। तो नाम उपरथी आपणे कही शकीए के हाइड्रोकार्बन एटले हाइड्रोजन धरावे छे, कार्बन एटले कार्बन धरावे छे। तो आ हाइड्रोकार्बन संयोजनना नाम लख्या छे, मैं सूत्र लख्या छे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 वगैरह वगैरह। आमा तमारे खास स्टूडेंट्स कार्बननी संख्या पर ध्यान आपवानुं छे के 1 कार्बन होय तो मीथेन, 2 कार्बन होय तो इथेन, 3 कार्बन होय तो प्रोपेन, 4 होय तो ब्यूटेन, 5 होय तो पेंटेन, 6 होय तो हेक्सेन, 7 होय तो हेप्टेन। तो हूँ अहींया नाम लखी ज दऊं छुं तमारा माटे के CH4। तो तमारे CH4 में कार्बन की संख्या कितनी है तो के 1। तो 1 कार्बन जोवा मळे तो आपणे मीथेन नाम लखवानुं छे। बराबर, पछी एवी ज रीते कार्बन 2 अने हाइड्रोजन 6 होय तो इथेन। पण खास आपणे कार्बन की संख्या पर ध्यान आपशुं के 2 होय तो इथेन, 3 होय तो प्रोपेन, 4 होय तो ब्यूटेन, 5 होय तो पेंटेन, 6 होय तो हेक्सेन, 7 होय तो हेप्टेन, 8 होय तो ऑक्टेन, 9 होय तो नोनेन अने 10 होय तो डेकेन। बराबर, तो आमा खास तमारे शुं जोवानुं छे, कार्बननी संख्या पर ध्यान आपवानुं छे। आपणने मोढे होवुं जोईए के कार्बन गणवानो। 1 कार्बन, मानो के हूँ अहींया CH4 लखूँ तो केटला कार्बन छे? 1 छे। पछी हूँ लखूँ CH3 तो आमां गणवानुं कार्बन केटला छे तो के 1 2 कार्बन छे तो आपमेळे इथेन थई गयुं अने हाइड्रोजन केटला थई गया? 6 थई गया। पछी एवी ज रीते हूँ लखूँ CH3 CH2 CH3 तो तमारे गणतरी करवानी छे कार्बननी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन माटे मैं शुं कीधुं हतुं तो के प्रोपेन नाम आप्युं हतुं। तो कार्बन 3 छे अने हाइड्रोजन 3 ने 3 6 ने 2 8। पण आपणे खास हाइड्रोजन नहीं जोवाना, आपणे कार्बन पर फोकस करवानुं छे के 1 कार्बन होय तो मीथेन, 2 कार्बन होय तो इथेन, 3 कार्बन होय तो प्रोपेन, 4 होय तो ब्यूटेन, 5 होय तो पेंटेन, 6 होय तो हेक्सेन, 7 होय तो हेप्टेन, 8 होय तो ऑक्टेन, 9 होय तो नोनेन अने 10 होय तो डिकेन। हवे आ मोढे कर्या पछी आपणे आल्काइल नामनुं श्रेणी आवती होय छे। आल्काइल, जो अमे अहींया आल्केननुं सूत्र लख्युं छे, हवे आपणे आल्काइल जोशुं। आल्काइल एटले शुं तो के आ ज आल्केन श्रेणीमांथी तमे 1 हाइड्रोजन दूर करो
અને જે મળે છે એને કહેવાય આલ્કાઇલ, બરાબર છે। તો હું અહીંયા સૂત્ર લખું છું, આનું સૂત્ર શું હતું? CH4। મારે શું કરવાનું છે? આલ્કાઇલ એટલે એક હાઇડ્રોજન બાદ થતા જે મળે તેને આપણે આલ્કાઇલ કહેશું। તો CH4 છે, તો હવે શું મળશે મને સ્ટુડન્ટ્સ? CH3 મળશે, બરાબર। તો CH4 હતું તો મિથેન કહેતા હતા, CH3 નું નામ આવશે મિથાઇલ। મિથાઇલ સમૂહ, કયો સમૂહ? મિથાઇલ સમૂહ, બરાબર। પછી C2H6 હતું તો મારે એક જ હાઇડ્રોજન દૂર કરવાનો છે, તો આ 6 માંથી કેટલા હાઇડ્રોજન થઈ જશે? C2H5 થઈ જશે। તો આ થઈ ગયું મારું ઇથાઇલ, બરાબર। C3H8 તો C3 4 5 6 7 8 9 ને 10, આમાં કોઈ જ ચેન્જ નથી, તમારે ખાલી હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે, બરાબર। તો 8 છે તો કેટલા થશે? 7। તો પ્રોપેન હતું તો પ્રોપાઇલ, બરાબર। 10 હાઇડ્રોજન હતા તો 9 થયા। બ્યુટેન નામ હતું તો બ્યુટાઇલ। 12 કાર્બન છે તો 11। પેન્ટેન હતું તો પેન્ટાઇલ। 14 કાર્બન છે તો 13 થયા। હેક્ઝેન હતું તો હેક્ઝાઇલ। હેપ્ટાઇલ, ઓક્ટાઇલ, નોનાઇલ અને ડેકાઇલ। ખ્યાલ આવી ગયો? તો જ્યારે આપણે આલ્કેન શ્રેણીને મોઢે કરી લીધી કે એક કાર્બન હોય તો નામ આપણને યાદ જ હોવું જોઈએ કે મિથેન। કાર્બન ગણવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ, કાર્બનની ગણતરી ઉપરથી આપણે એનું નામ રાખ્યું છે કે એક કાર્બન હશે તો મિથેન કહેશું, 2 હશે તો ઇથેન કહેશું, એટલે આ વસ્તુ તમને મોઢે હોવી જોઈએ। હવે આ આલ્કેન શ્રેણીમાંથી જ્યારે આપણે એક હાઇડ્રોજન દૂર કરાવીએ છીએ, બાદ કરાવીએ છીએ, કાઢી નાખીએ છીએ તો આપણને આલ્કાઇલ સમૂહ મળે છે। તો આલ્કાઇલ સમૂહ કયો છે? તો કે CH3। જોવો, મિથેનમાંથી એક હાઇડ્રોજન દૂર થયો તો મિથેનમાંથી મિથાઇલ થયું। તો હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઇથેન એટલે શું ને ઇથાઇલ એટલે શું। ઇથેન એટલે કે આલ્કેન શ્રેણી હશે અને આલ્કેન શ્રેણીમાંથી આપણે એક હાઇડ્રોજન જ્યારે દૂર કરાવશું તો આપણને આલ્કાઇલ શ્રેણી મળશે। આ આલ્કેન છે, N લાગે છે, નામમાં શું લાગે? N, અને આમાં શું લાગે? આઇલ પાછળ। આ ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ, પેન્ટાઇલ, હેક્ઝાઇલ આ બેઝિક હતું, એટલે મેં અહીંયાથી ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે બેઝિક આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। દાખલા તરીકે હું બ્યુટેન લખું છું અથવા તો પેન્ટેન CH3 CH2 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 CH3, ચાલો ગણીએ કે કાર્બન કેટલા છે? 1 2 3 4 5। 5 કાર્બન એટલે ખબર જ હોવી જોઈએ કે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન। તો આ મારું શું થઈ ગયું? પેન્ટેન થયું। કયું થયું? પેન્ટેન થયું। ખ્યાલ આવે છે કે આવી રીતે જો આખું સ્ટ્રક્ચર ઓપન કર્યું હોય તો હું કાઉન્ટ કરું, 5 કાર્બન થઈ ગયા, હાઇડ્રોજન 3 ને 3 6, 6 ને 4 10 ને 2 12। C5H12 જુઓ, C5H12 થઈ ગયું પેન્ટેન। તો આવી રીતે શોર્ટમાં લખ્યું છે, પણ આને ખોલીએ તો સ્ટ્રક્ચર આવી રીતે લખાય છે। બંધારણ દોરવું હોય તો આવી રીતે લખાશે। અને આ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 333 ઉપર આપ્યું છે, કોષ્ટક નંબર 12.2। તો આ કોષ્ટક નંબર 12.2 મોઢે હોવો જોઈએ, બરાબર છે। 333 પેજ નંબર ઉપર કોષ્ટક આપ્યું છે 12.2। તો ખાસ કરીને કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની સંખ્યા હવે તમારે આમાં કેવી રીતે યાદ રાખવાનું છે કે કાર્બનમાં એકી સંખ્યામાં વધારો કરવાનો છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, બરાબર। પણ હાઇડ્રોજનમાં બેકી સંખ્યામાં વધારો કરવાનો છે। તો કેમ યાદ રાખશું? 4 6 8 10 12 14 16 18 અને 20। ખ્યાલ આવે છે? કાર્બન એકી સંખ્યામાં વધારે છે,
વધતા જાય છે અને હાઇડ્રોજન બેકી સંખ્યામાં, તો તમારે પહેલું યાદ રાખવાનું કે CH4, તો કાર્બન કેટલા હશે તો કે 1. હાઇડ્રોજન ક્યાંથી ચાલુ થાય છે તો કે 4 થી ચાલુ થાય છે. હવે દાખલા તરીકે હું તમને 5 આપું, કાર્બન 5, તો હાઇડ્રોજન કેટલા થશે તો આપણે 5 ટાઈમ્સ સુધી વધારો કરવાનો છે, તો કે 4, 6, 8, 10, 12. કાર્બન કેટલા લીધા 5 લીધા ને, તો કાર્બન 1, 2, 3, 4, 5, 5 કાર્બન થયા આપણી પાસે. તો હાઇડ્રોજન ડબલ કરવાના, તો 4 થી ચાલુ થાય, 4, 6, 8, 9, 10. તો આ કેટલું થશે 10 થશે. પ્લસ 4, 6, 8, 10, 5 કાર્બન છે, 4, 6, 8, 10, 12, બરાબર. તો આ આપણું 12 આવશે. દાખલા તરીકે હું 8 લખું તો કાર્બન આપણે કેટલા ગણવાના 8, 5, 6, 7 ને 8 કાર્બન, બરાબર. તો હવે હાઇડ્રોજન ક્યાંથી ચાલુ કરવાનું મારે 4 થી ચાલુ કરું છું. 4, 6, 8, 10, 12, 12 પછી 14, 16, 18, એટલે 8 થઈ ગયા. તો આ મારું થઈ ગયું 18. 8 નંબર એટલે ઓક્ટેન. જો C8H18 ચેક કરીએ, C8H18 થઈ ગયું ઓક્ટેન આપણી પાસે. તો હું તમને શું કહું છું કે આ એકી સંખ્યામાં વધે છે અને આ ડબલ 4, 6, 8 બેકી સંખ્યામાં વધે છે અને આના નામ પણ મોઢે હોવા જોઈએ. જો કાર્બનની ગણતરી નહીં આવડે તો તમે કોઈ પણ બંધારણનું નામ આપી શકશો નહીં. આ હતું બેઝિક. તો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ જે કોષ્ટક 12.2 આપ્યું છે એ ખાસ મોઢે કરવાનું છે. સાથે સાથે એનું અહીંયા આલ્કાઇલ આપ્યું છે, આ બંનેને મેં સાથે લખી દીધા છે. મેં એમનું આલ્કાઇલ પણ અહીંયા લખી આપ્યું છે. ટૂંકમાં આમાંથી કેવી રીતે મળે છે આલ્કાઇલ, તો કે એક હાઇડ્રોજન ઓછું કરતું જવાનું. કાર્બન એટલા જ રહેશે, ખાલી એક જ હાઇડ્રોજન ઓછું કરીને લખીએ તો આપણને આલ્કાઇલ શ્રેણી મળશે. મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ, પેન્ટાઇલ, હેક્ઝાઇલ, હેપ્ટાઇલ, ઓક્ટાઇલ, નોનાઇલ અને ડેકાઇલ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ હતો કોષ્ટક 12.3 અને 12.2. આ બંને કોષ્ટક 5 ટાઈમ્સ હોમવર્કમાં લખવાના છે, પછી જ તમને નામકરણ સમજાશે, બરાબર છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ નામકરણ. IUPAC નામકરણ, બરાબર. તો આપણે IUPAC નામકરણ જે લખીએ છીએ, ટોપિક આપણો છે કે IUPAC, તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી, પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી. આનું ફૂલ ફોર્મ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે વૈશ્વિક રીતે આપણે દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાશું ને તમે એમ કહેશો કે C9H20 તો નોન એન જ કહેવામાં આવશે. એટલે કે વૈજ્ઞાનિકોએ, બધા જ દેશોના વૈજ્ઞાનિકોએ મળીને આ નામકરણ પદ્ધતિની શોધ કરી હતી કે આપણે કેવી રીતે નામકરણ કરવાના છીએ, બરાબર. તો નામકરણ સ્ટાર્ટ કરીએ, પણ આનું ફૂલ ફોર્મ 1 માર્ક્સમાં પૂછાય છે કે IUPAC નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય, બરાબર. તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી. તો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ 12.5.1 ટોપિક 12.5.1 નામકરણ. આલ્કેનનું નામકરણ જોઈએ છીએ. નામકરણ પદ્ધતિ શું કામ લખું છું કે એના નિયમ છે અને એ નિયમ આપણે અનુસરશું તો જ આપણે નામ આપી શકશું. તો હવે હું લખું છું અહીં કે પહેલો નિયમ શું કહે છે, તો પહેલો નિયમ એવું કહે છે કે સૌથી પહેલા જનક પેરેન્ટ એટલે કે શૃંખલામાંથી લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા પસંદ કરવાની છે. તો હું અહીં લખું છું લાંબામાં લાંબી
કાર્બન શૃંખલા પસંદ કરવી. બરાબર છે. તો હું અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં છું. લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા પસંદ કરવી. લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા પસંદ કરવાની. CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3. ચાલો મેં એક એક્ઝામ્પલ એમ જ રેન્ડમ લખી નાખ્યો છે. તો હવે મારે બધી બાજુએથી ટ્રાય કરવાનો. ડાબેથી બી ટ્રાય કરવાનું, જમણી બાજુથી બી ટ્રાય કરવાનું અને નીચેથી પણ ટ્રાય કરવાનું છે. શું ટ્રાય કરવાનું છે? તો કે નામ આપવાનું. તો નંબર આપવાના છીએ, નંબરિંગ આપીએ છીએ 1 2 3 4 એવી રીતે. દાખલા તરીકે હું અહીંયાથી ચાલુ કરું તો 1 2 3 4 5. આમથી આમ જઈએ તો 5 કાર્બન થાય છે. ઓકે. હવે આ બાજુએ જાય 3 4 5 6. આમથી આમ જાય તો 6 કાર્બન થાય છે. બરાબર. હવે હું આમ સીધી રીતે જાઉં આવી રીતે. બરાબર. તો 1 2 3 4 5 6. તો આમથી આમ જાય તો પણ 6 કાર્બન થાય છે. હવે હું ડાબેથી જાઉં 1 2 3 4 5 6. આમ જાઉં તો બી 6 કાર્બન થાય છે. બરાબર. તો લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા આપણી કઈ થઈ? તો કે 6 કાર્બનની થઈ. એટલે આ 5 વાળી કેન્સલ કરી નાખી. તો કાં તો નંબરિંગ આપણે ડાબેથી જમણું આપશું, કાં તો જમણેથી ડાબું આપશું, અથવા તો નીચેથી ઉપર. 3 ઓપ્શન આવ્યા. હવે આપણે પસંદ કરવાનું છે કે પેરેન્ટ ચેન કેવી હોવી જોઈએ કે લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા હોય તો આ એની શાખાઓ કહેવાય. શું કહેવાય? શાખાઓ. આપણે કેમ ઝાડ હોય તો ઝાડનું થડ હોય એને આપણે કાર્બનની શૃંખલા કહીએ છીએ અને એની ડાળીઓને આપણે શાખા કહેશો. તો આ બે કેવું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો કે શાખા છે. બરાબર. તો શાખા આપણે કેન્સલ કરી, કારણ કે આમથી આમ જઈએ છીએ તો 5 કાર્બન આવે છે, આમથી આમ જાય તો 6. તો હવે આપણે પસંદ કરવાનું કે હું આમ પસંદ કરું છું કે આમ. હવે આ જે શાખાઓ જ્યાં જોડાયેલી હોય એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. તો ફરીથી એકવાર કહું કે ડાબેથી જમણી તરફ જાશું આપણે તો શાખાને 1 2 3 ને ચોથો નંબર ઉપર આવશે, ચોથા નંબરના કાર્બન ઉપર. અને આ બાજુએથી જઈશ તો 1 2 અને ત્રીજા નંબર ઉપર. એટલે આપણો સાચો આન્સર ડાબેથી જમણું છે. એટલે આપણે નંબરિંગ કેવી રીતે કરશું? તો કે 1 2 3 4 5 6 અને પછી એને બોક્સ કરવાનું. આવી રીતે બોક્સ કરીએ એટલે આ મારી પેરેન્ટ ચેન કહેવાય. બરાબર. પેરેન્ટ ચેન લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા કેટલા કાર્બન ધરાવે છે? 6 કાર્બનની છે. તો 6 કાર્બન એટલે શું હતું ગણવાનું? મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન. તો આ થઈ ગયું મારું હેક્ઝેન. ખ્યાલ આવ્યો? તો સૌથી પહેલો નિયમ શું કહે છે કે સૌથી પહેલાં તમારે લાંબામાં લાંબી કાર્બનની શૃંખલા પસંદ કરવાની છે. આ પહેલો પોઈન્ટ છે કે આપણી પાસે કેટલા કાર્બન છે એની ગણતરી કરવાની રહેશે. બરાબર છે. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ કહે છે કે જ્યાં આપણે જનક, આને જનક શૃંખલા કહેવાય. શું કહેવાય? જનક એટલે કે પેરેન્ટ ચેન. જનક શૃંખલા કઈ છે? જનક શૃંખલા આપણી હંમેશા લાંબામાં લાંબી હોવી જોઈએ. હવે પોઈન્ટ નંબર શું છે? સેકન્ડ, તો કે જનક શૃંખલામાં કાર્બન પરમાણુને ક્રમ આપવા માટે એવો છડો પસંદ કરાય જેથી શાખિત કાર્બન પરમાણુને ન્યૂનતમ ક્રમ મળે. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ મારો એ છે કે આ જે શાખા જોડાયેલી છે એને ઓછામાં ઓછો ક્રમ મળવો જોઈએ. તો ઓછામાં ઓછો ક્રમ માટે મેં શું કીધું કે હું જમણેથી ડાબે જાઉં તો ત્રીજા નંબરના કાર્બન ઉપર શાખા જોડાયેલી છે. હું આ બાજુએથી આવીશ તો 1 2 3 ચોથા નંબરના કાર્બન ઉપર શાખા છે. તો આપણે કેવી ટ્રાય કરવાની કે ઓછામાં ઓછો નંબર મળવો જોઈએ. એટલા માટે આપણે કયું પસંદ કર્યું છે? જમણેથી ડાબું પસંદ કર્યું છે. કઈ ડાયરેક્શન પસંદ કરી છે?
તો કે જમણેથી ડાબી, આવી રીતે નંબરિંગ આપ્યું છે, બરાબર. તો હવે આનું આપણે નામ આપવું હોય તો આપણે 3 એ શું અટેચ કર્યું છે? 2 કાર્બન છે, બરાબર. આ 1 કાર્બન ને આ 2 કાર્બન, તો આ 2 કાર્બન છે તો આપણે આને શું કહેશું? ઇથેન કહેશું ને, બરાબર ને. પણ ઇથેન નથી. ઇથેન એટલે કેવું? તો કે CH3, આને ઇથેન કહેવાય. હવે આમાંથી હું જ્યારે એક હાઇડ્રોજન દૂર કરાવું તો થઈ જશે CH3, CH2. તો આવું આપેલું છે. કેવું આપ્યું છે? CH3, CH2. એટલે કાર્બન કેટલા છે? 2 ને હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 5. તો C2H5, તો અહીંયા જુઓ C2H5 શું હતું? ઇથાઇલ હતું. તો આપણે આનું નામ શું આપશું? ઇથાઇલ સમૂહ જોડાયેલું છે તો આ શાખા છે ને, આ શાખાનું નામ શું આવ્યું સ્ટુડન્ટ્સ? ઇથાઇલ આવ્યું. ઇથાઇલ જોડાયેલું છે, બરાબર. કયા નંબરના કાર્બન ઉપર ઇથાઇલ જોડાયેલું છે? તો કે 3જા નંબરના કાર્બન ઉપર. તો આનું નામ હું શું આપીશ? 3-ethyl total number of carbon હેક્ઝેન. આનું નામ થયું 3-ethyl હેક્ઝેન. સૌથી પહેલો નિયમ કાર્બનની લાંબામાં લાંબી શૃંખલા પસંદ કરવાની છે. બીજો નિયમ કે ઈ શૃંખલામાં જે શાખાઓ જોડાયેલી છે એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ, બરાબર. આ હતું આપણું સેકન્ડ નિયમ. આ પેજ નંબર 334 ઉપર આવ્યા છીએ આપણે. આ પેજ નંબર 334ના નિયમ જોઈએ છીએ, બરાબર. પછી ત્રીજો નિયમ શું કહે છે કે એક કરતાં વધારે જોડાયેલું હોય તો ડાઈ, ટ્રાઈ, ટેટ્રા એવું લખવાનું, બરાબર. એક કરતાં વધારે શાખાઓ જોડાયેલી હોય. આ તો એક જ ઇથાઇલ જોડાયેલું હતું, પણ એક કરતાં વધારે મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલું હોય તો આપણે 2 હોય તો ડાઈ કહેવાનું, 3 હોય તો ટ્રાઈ કહેવાનું, 4 હોય તો ટેટ્રા, 5 હોય તો પેન્ટા, એવી રીતે નામ આપવાનું. તો ત્રીજો નિયમ શું છે? ડાઈ, ટ્રાઈ, ટેટ્રા લગાડવાનું. ક્યારે? તો કે 2, 3, 4 શાખાઓ હોય તો એક સરખી. એક સરખી શાખાઓ કેટલી જોડાયેલી છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો હું ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ એક્ઝામ્પલ લઉં છું એટલે તમને ટેક્સ્ટબુકમાં જોવામાં ખ્યાલ આવે. ચાલો, હવે સૌથી પહેલો નિયમ શું કહે છે? તો કે લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા પસંદ કરવાની. હું અહીંથી નંબરિંગ આપું 1, 2, 3 નહીં ચાલે. 1, 2, 3, 4, 5 તો આ 5 કાર્બન થયું. 1, 2, 3, 4, 5 તો બી 5 કાર્બન થયું. તો આમથી આમ જઈએ તો 5, આમથી આમ જઈએ તો 5, અને હવે હું અહીંથી આમ જાઉં છું. 1, 2, 3, 4, 5 કરેક્ટ, 5 કાર્બન. આમથી આમ આવું 1, 2, 3, 4, 5 તો બી 5 કાર્બન. તો આમાં શું થયું છે કે ગમે તે બાજુએ નંબરિંગ આપો ચાલશે. તો આપણે આને 1, 2, 3, 4, 5 ડાબેથી જમણી તરફ નંબરિંગ આપ્યું છે. લાંબામાં લાંબી કાર્બન શૃંખલા 5ની છે. 5 એટલે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન. તો હું અહીંયા લખીશ પેન્ટેન. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. હવે આપણે જોવાની કે શાખા જોડાયેલી છે. કઈ શાખા જોડાયેલી છે? તો કે આને મિથાઇલ કહેવાય. શું કહેવાય? મિથાઇલ. અને આને પણ મિથાઇલ કહેવાય. કારણ કે CH4 અહીંયા જુઓ, CH4 માંથી એક હાઇડ્રોજન દૂર થાય
तो कई शाखा जोड़ायेली छे CH3 CH3 નું નામ શું છે મિથાઇલ પરંતુ અહીંયા બે મિથાઇલ જોડાયેલી છે તો સ્ટુડન્ટ્સ બે હોય તો ડાઈ શબ્દ લગાડવાનો બરાબર અને કયા નંબર ઉપર જોડાયેલી છે ઈ જોવાનું બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર અને ચોથા નંબરના કાર્બન ઉપર તો બીજો નંબર અને ચોથો નંબરના કાર્બન ઉપર શું જોડાયેલું છે શાખાઓ કઈ તો કે મિથાઇલ તો હું અહીંયા શું લખીશ મિથાઇલ કેટલી જોડાયેલી છે તો કે 1 ને 1 2 તો 2 માટે આપણે શબ્દ ઉપયોગ કરશું ડાઈ 2,4 ડાઈ મિથાઇલ પેન્ટેન ખ્યાલ આવે છે શું કહેવા માંગુ છું સૌથી પહેલા આપણે કાર્બન શૃંખલા લાંબામાં લાંબી પસંદ કરવાની છે પછી શાખાઓને ઓછો ક્રમાંક મળે એવી રીતે અહીંયા બીજો અને ચોથું આવતું હતું દાખલા તરીકે તમે એમ કહો કે મેડમ મારે આ બાજુએથી નહીં મારે આ બાજુએથી નંબરિંગ કરવું છે તો નંબરિંગ કેવું થાત એ પણ તમને બતાવી દઉં નંબરિંગ થાત 1 2 3 4 5 જો આપણે આ ડાયરેક્શન જમણેથી ડાબી બાજુ જાત તો પણ 2A મિથાઇલ અને 4A મિથાઇલ તો સરખું જ નામ આવત એટલે તમે આમાં આમથી કરત કે આમથી નંબરિંગ આપો આન્સર સાચો જ આવશે 2 અને 4 આમ પણ 2 અને 4 કઈ શાખા જોડાયેલી છે તો કે આનું નામ આવડવું જોઈએ આપણને CH3 એટલે મિથાઇલ CH3 એટલે મિથાઇલ ખ્યાલ આવ્યો અને કેટલી છે તો કે 2 છે એટલા માટે આપણે નામ શું આપ્યું 2,4 ડાઈ દાખલા તરીકે 3 હોય તો આપણે દાખલા તરીકે હું અહીંયા પણ એક મિથાઇલ જોડી દઉં તો અહીંયા હું શું લખીશ 2 4 2 3 4 2 3 4 ડાઈની બદલે શું આવશે ટ્રાઈ મિથાઇલ પેન્ટેન ખ્યાલ આવે છે અહીંયા 1 2 ને 3 છે તો કયા કયા કાર્બન ઉપર બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર ત્રીજા નંબરના કાર્બન ઉપર ચોથા નંબરના કાર્બન ઉપર તો 2 3 4 કેટલી મિથાઇલ 1 2 ને 3 તો ટ્રાઈ શબ્દ વાપરવાનો ટ્રાઈ મિથાઇલ પેન્ટેન ખ્યાલ આવે છે તમને ઓકે પહેલો નિયમ શું હતો સૌથી પહેલા કાર્બનની લાંબામાં લાંબી શૃંખલા પસંદ કરવાની બીજો નિયમ જે શાખાઓ જોડાયેલી છે એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ ત્રીજો નિયમ જે પણ શાખાઓ જોડાયેલી છે એક કરતાં વધારે એક સરખી હોય પછી આમાં હું C2H5 લખું તો ડાઈ આવશે બરાબર હું અહીંયા C2H5 લખીશ તો 2,4 ડાઈ આવશે અને 3 શું આવશે ઇથાઇલ ખ્યાલ આવ્યો પણ હું તમને ત્રીજો નિયમ એમ કહું છું કે એક જેવી જ વધારે હોય તો ડાઈ ટ્રાઈ ટેટ્રા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે તો આ ત્રીજો નિયમ હતો આપણો 334 પેજ ઉપર જોઈએ છીએ આપણે ઓકે પછી ચોથો નિયમ બે કે તેથી વધારે સમાન વિસ્થાપકો હોય તો તેમને ક્રમની વચ્ચે અલ્પ વિરામ મૂકવાનો એટલે કે કોમા મૂક્યું હતું આપણે અને આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ એક કરતાં વધારે હોય ત્યારે શું કરશું ઓકે આને સમજીએ પોઈન્ટ નંબર 1 શું સમજાવ્યો તો સૌથી લાંબામાં લાંબી શૃંખલા પસંદ કરવાની તો જોઈને જ ખ્યાલ આવે કે લાંબામાં લાંબી શૃંખલા આપણી આ જ થવાની છે તો કાઉન્ટ કરી લઈએ કેટલા કાર્બન છે 1 2 3 4 5 6 7 કાર્બન એટલે થઈ ગયું આપણું મિથેન ઇથેન પ્રોપેન બ્યુટેન પેન્ટેન હેક્ઝેન હેપ્ટેન 7 કાર્બન એટલે થઈ ગયું હેપટેન
આટલું કન્ફર્મ. હવે આપણે જોઈએ કે ક્યાંથી નંબરિંગ આપવાનું છે, ડાબેથી જમણું કે જમણેથી ડાબું. તો સેકન્ડ નિયમ શું કીધો હતો કે જે શાખાઓ જોડાયેલી હોય એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. તો હું આ બાજુએથી જાઉં તો 1 2 3 ને 4, 4 5 ને 6, તો 4 અને 5, કારણ કે આ 5મા નંબર ઉપર જોડાયેલું છે ને. CH2 CH3. તો જો હું આ બાજુએથી નંબરિંગ આપીશ તો શું આવશે, 1 2 3 4 5. તો 4 અને 5 થયું બરાબર. કઈ ડાયરેક્શન, આમ જાવ તો. હવે હું આ બાજુએથી જોઉં છું કે જો હું આ બાજુએથી નંબરિંગ આપું તો 1 2 3 4. તો ઓછામાં ઓછો નંબર કયો કહેવાય, 3 4 કહેવાય કે 4 5 કહેવાય, તો કે 3 4 કહેવાય. એટલા માટે હું આ નંબરિંગ નહીં આપું, આ નંબરિંગ આપીશ. એટલે કે હું ડાબેથી જમણું નંબરિંગ આપીશ. તો શું થશે, 1 2 3 4 5 6 7. 7 કાર્બન એટલે હેપ્ટેન લખ્યું છે. આટલું સમજાણું કેવી રીતે નંબરિંગ આપવાનું. આપણે ડાબેથી જમણું નંબરિંગ આપ્યું છે. ચાલો હેપ્ટેન લખી નાખ્યું આપણે. હેપ્ટેન કઈ શ્રેણી હતી, આલ્કેન શ્રેણી. આલ્કેન શ્રેણીમાં આપણે 7 કાર્બન છે એટલા માટે આપણે શું લખશું, હેપ્ટેન. ચાલો હવે મને ગણતરી કરવાની છે કે ચોથા નંબરના કાર્બન ઉપર આ કયું છે, મિથાઇલ. આ કયું છે, મિથાઇલ. પરંતુ આ વાળું મિથાઇલ નથી, CH2 CH3. એટલે આ કેવું થયું, આપણું ઇથાઇલ થયું. કઈ શાખા છે આપણી, ઇથાઇલ. તો આપણી પાસે 2 મિથાઇલ છે અને 1 ઇથાઇલ છે બરાબર. તો 2 મિથાઇલ છે તો આપણે ડાયમિથાઇલ કહી દેશું. 2 મિથાઇલ છે પણ ઇથાઇલ એક જ છે. હવે ઈ વિચારવાનું કે મિથાઇલ પહેલા લખવાનું કે ઇથાઇલ પહેલા લખવાનું. તો નેક્સ્ટ નિયમ આપણો ઈ છે કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર. અંગ્રેજી આલ્ફાબેટ ઉપર ધ્યાન આપવાનું. તો મિથાઇલને ઇંગ્લિશમાં મિથાઇલ આવી રીતે લખાય અને આને ઇંગ્લિશમાં ઇથાઇલ આવી રીતે લખાય. હવે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પહેલો અંડરલાઈન કરવાનો. આ ઈ છે અને આ એમ છે. તો ABCD પ્રમાણે ઈ પહેલા આવે કે એમ પહેલા આવે, તો કે ઈ પહેલા આવે. તો આપણે ઈને પહેલું સ્થાન આપશું, એમને સેકન્ડ સ્થાન આપશું. તો લખવામાં આપણે ઇથાઇલ વાળું પહેલાં લખવાનું છે, મિથાઇલ વાળું પછી લખવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો. નેક્સ્ટ નિયમ. પહેલો નિયમ સૌથી લાંબામાં લાંબી શૃંખલા હોવી જોઈએ. બીજો નિયમ કે શાખાઓને ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. ત્રીજો નિયમ એક કરતાં વધારે શાખા સરખી જોડાયેલી હોય તો ડાઈ ટ્રાય ટેટ્રા આપવાનું. ચોથો નિયમ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે નામકરણ કરવાનું છે. તો ત્રીજા નંબર ઉપર ઇથાઇલ હતું તો હું અહીંયા લખીશ 3 ઇથાઇલ બરાબર. પછી ચોથા નંબર ઉપર શું છે, 4,4. કારણ કે 4 નંબરના કાર્બન ઉપર જ 2 છે તો 4,4 ડાયમિથાઇલ. મિથાઇલ હેપ્ટેન. તો આ થઈ ગયું આપણું નામ, 3 ઇથાઇલ 4,4 ડાયમિથાઇલ હેપ્ટેન. ખ્યાલ આવે છે તમને કે સૌથી પહેલો નિયમ લાંબામાં લાંબી શૃંખલા પસંદ કરવાની છે. પછી તો કે શાખાઓને ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. સરખી શાખા હોય તો ડાઈ ટ્રાઈ ટેટ્રા લખવાનું છે. અને એક કરતાં વધારે શાખાઓ હોય તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે આપણે જોવાનું કે એમ પહેલાં નહીં આવે, ABCD પ્રમાણે ઈ પહેલાં આવે. તો આના ઉપર આપણે ABCD આવડવી જોઈએ કે ABCD E. એટલે ઈ પહેલાં આવ્યું તો ઈ પહેલાં લખવાનું બરાબર. ABCD E F G H I J K L M. એટલે એમ પછી આવે છે તો મિથાઇલ પછી લખવાનું છે. હજી એક વાત, 4,4 શું કામ લખ્યું છે, તો કે 4 નંબરના કાર્બન ઉપર જ મિથાઇલ છે એટલે 4,4 આવશે. ખ્યાલ આવ્યો.
ઓકે. પછી એના પછીનો નિયમ, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પહેલાં આવનાર સમૂહને ન્યૂનતમ આપવામાં આવે, એ 5મો નિયમ થઈ ગયો. 6થો નિયમ, શાખિત શૃંખલાનો કાર્બન પરમાણુ કે જે જનક આલ્કેન શૃંખલા સાથે જોડાયેલો હોય તેને નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ક્રમ આપવાનો. ઓકે, આ થઈ ગયું આઈસો અને નિયો વાળો નિયમ. જોઈએ હવે નેક્સ્ટ, આ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પત્યું. જો CH3 હશે તો આ જનકવાળી ચેઇનમાં એક મિથાઇલ હોય તો એને આઈસો કહેશું. શું કહેશું? આઈસો. એક મિથાઇલ હોય ત્યારે સમજાય છે. એક મિથાઇલ હશે તો આઈસો નામ આપી શકીએ, અને જો 2 મિથાઇલ હશે તો નિયો નામ આપવાનું. શું આપવાનું? નિયો. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં લખતી વખતે આઈસો અને નિયો પૂર્વગોને મૂળ આલ્કાઇલ સમૂહના નામના ભાગ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ દ્વિતીયક, સેકન્ડરી અને તૃતીયક ટર્શરી પૂર્વગોને મૂળ આલ્કાઇલ સમૂહના નામના ભાગમાં માનવામાં આવતા નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણને ડાઉટ હશે કે આઈસો એટલે એક, આટલું સમજાઈ ગયું. પછી નિયો, ચાલો હવે અહીં જોઈને કહો કે મિથાઇલ કેટલા જોડાયેલા છે, તો કે 2 મિથાઇલ જોડાયેલા છે. તો આપણે આને નિયો નામ આપશું. શું નામ આપશું? નિયો. આ કાર્બન ઉપર બે CH3 હોય તો આપણે આને 2 CH3 હોવાથી આપણે આને નિયો કહેશું. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે 1 મિથાઇલ હોય તો આઈસો કહેશું અને 2 હોય તો નિયો કહેશું. બરાબર, એટલે એ નિયમ જોઈ લીધો આપણે. 1 હોય તો આઈસો, 2 હોય તો નિયો. હવે હું તમને ફરક સમજાવી દઉં કે પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક શું કામ યુઝ થાય છે. પ્રાથમિક એટલે શું, દ્વિતીયક એટલે શું અને તૃતીયક એટલે શું. તો સૌથી પહેલાં હું તમને સમજાવું પ્રાથમિક વાળું, કે દાખલા તરીકે હોય CH3 CH CH3 CH3 અથવા તો અહીંયા કંઈ બી હોય, X કહી દો, તો સૌથી લાંબામાં લાંબી શૃંખલા આ થાય.
પહેલો કાર્બન બીજો કાર્બન, બીજા કાર્બન ઉપર શું જોડાયેલું છે? મિથાઇલ જોડાયેલું છે. તો આ થઈ ગયું આપણું 1 ડિગ્રી. કેવું થઈ ગયું? આઇસોપ્રોપાઇલ થઈ ગયું. આ આપણું થઈ ગયું આઇસોપ્રોપાઇલ. શું કામ? તો કે 1 2 ને 3 કાર્બન એટલે પ્રોપાઇલ લખ્યું છે. આઈસો કારણ કે એક CH3 જોડ્યું છે એટલા માટે. હવે નેક્સ્ટ હું એક્ઝામ્પલ લખું છું CH3 CH2 CH3. જ્યારે આવું હોય તો આને સેકન્ડરી કહેવાય. નામકરણ આપું 1 2 3. ધ્યાનથી જુઓ, આ કાર્બન સાથે અન્ય કેટલા કાર્બન જોડાયેલા છે? તો કે 1 અને 1 2 કાર્બન જોડાયેલા છે. બરાબર. છેલ્લેથી બીજા કાર્બન, છેલ્લેથી અહીંયા X હોય, છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર 2 કાર્બન જોડાયેલા હોય તો આને 2 ડિગ્રી અથવા તો દ્વિતીયક કહેવાય. 2 ડિગ્રી અથવા તો દ્વિતીયક કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? પછી હું તમને સમજાવું તૃતીયક કોને કહેવાય. તો હું અહીંયા લખું CH3X. તો મેઇન કાર્બન ચેઇન આપણી આ થઈ. નંબરિંગ આપવાનું ચાલુ કરીએ તો શું કહેશો? આપણે ટોટલ બધું જ ગણવાનું 1 2 3 4. પણ આ કાર્બન ઉપર ટોટલ કેટલા કાર્બન જોડાયેલા છે? એક કાર્બન, બીજો કાર્બન, ત્રીજો કાર્બન. તો આ થઈ ગયું 3 ડિગ્રી અથવા તો તૃતીયક. છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર 2 કાર્બન જોડાયેલા હોય તો આપણે એને શું કહેશું? 1 ડિગ્રી. છેલ્લેથી આગળના કાર્બન ઉપર 1 2 ને 3 કાર્બન જોડાયેલા હોય તો આપણે એને તૃતીયક કહેશું અથવા તો 3 ડિગ્રી. છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર 1 કાર્બન જોડાયેલો હોય તો આપણે એને 1 ડિગ્રી અથવા તો પ્રાથમિક કહેશું. તો આ તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે તૃતીયક બ્યુટાઇલ, આ ટોટલ નંબર ઓફ કાર્બન કેટલા થઈ ગયા? 1 2 3 4. તો આ થઈ ગયું બ્યુટાઇલ. બરાબર છે? આ થઈ ગયું આપણું બ્યુટાઇલ. અને અહીંયા પણ 4 કાર્બન છે ટોટલ, 1 2 3 4. તો આ દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ થયું. આ કેવું થયું? તૃતીયક બ્યુટાઇલ. ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે છેલ્લા નંબરના કાર્બન ઉપર 1 અને 1 2 કાર્બન જોડાયેલા છે એટલા માટે દ્વિતીયક. ટોટલ કાર્બન કેટલા થયા? 4 એટલે બ્યુટાઇલ. છેલ્લેથી આગળના કાર્બન ઉપર એટલે કે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર 1 2 ને 3 કાર્બન જોડાયેલા છે એટલા માટે આપણે એને 3 આપશું, 3 ડિગ્રી તૃતીયક. પણ ટોટલ નંબર ઓફ કાર્બન 4 છે એટલે બ્યુટાઇલ. તો આને કહેવાય આઈસો અને નિયો. બરાબર? તૃતીયક બ્યુટાઇલ. પછી જો આવી રીતે આપ્યું હોય CH3CH3CH2, તો અહીંયા આ કાર્બન ઉપર અન્ય કેટલા કાર્બન જોડાયેલા છે? 1 2 ને 3. તો આ 3 ડિગ્રી થઈ ગયું. પણ ટોટલ નંબર ઓફ કાર્બન કેટલા થયા? 1 2 3 4 5. તો પેન્ટાઇલ થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? પેન્ટાઇલ. પણ કેવું? તો કે નિયો પેન્ટાઇલ. નિયો શું કામ મેં કીધું હતું? તો કે અહીંયા CH3 1 અને 1 CH3 આના ઉપર જોડાયેલું છે. જ્યારે 2 CH3 હોય તો આપણે એને શું કહેશું? નિયો પેન્ટાઇલ. ટોટલ નંબર ઓફ કાર્બન 5 છે અને મિથાઇલ કેટલા જોડાયેલા છે? એક જ કાર્બન ઉપર 2, ઉપર અને નીચે. તો આને કહેશું આપણે નિયો પેન્ટાઇલ. ટૂંકમાં 1 મિથાઇલ હોય તો આઈસો કહેવાનું, 2 મિથાઇલ હોય તો નિયો કહેવાનું. અને 1 ડિગ્રી એટલે શું? તો કે છેલ્લેથી આગલા કાર્બન ઉપર એક જ કાર્બન જોડાયેલો હોય તો 1 ડિગ્રી. છેલ્લેથી આગલા કાર્બન ઉપર 2 કાર્બન જોડાયેલા હોય તો 2 ડિગ્રી. અને છેલ્લેથી આગલા કાર્બન ઉપર 3 મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલા હોય તો એને કહેશું આપણે 3 ડિગ્રી. બરાબર છે? તો આ આપણો છઠ્ઠો નિયમ બી થઈ ગયો.
પછી એક કરતાં વધારે ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો એ ક્રિયાશીલને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળે એવું ટ્રાય કરવાનું છે આપણે. ક્રિયાશીલ સમૂહ તમને આગળ આપણે જોશું કે હેલોજન છે કે કયા કયા ક્રિયાશીલ સમૂહો આપેલા છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણું ક્રિયાશીલ સમૂહવાળું જ છે, તો એના ઉપરથી આપણે નામકરણ જોશું. તો સ્ટુડન્ટ્સ ફરીથી એકવાર હું તમને IUPAC નામકરણના નિયમ કહી દઉં છું. નંબર 1, સૌથી લાંબામાં લાંબી જનક શૃંખલા પસંદ કરવાની છે. નંબર 2, એની સાથે જે શાખાઓ જોડાયેલી છે એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. એટલે કે 5 નંબર અને 3 નંબર હોય તો આપણે 3 નંબર પસંદ કરવાનો, તો કાં તો ડાબેથી જમણું નંબરિંગ આપવાનું કાં તો જમણેથી ડાબું. પણ કઈ રીતે? તો કે જે શાખાઓ જોડાયેલી છે એને ઓછામાં ઓછો ક્રમાંક મળવો જોઈએ. નંબર 3, એક જેવી જ શાખાઓ એક કરતાં વધારે સંખ્યામાં હોય તો ડાઈ, ટાઈ, ટેટ્રા એવો શબ્દ લગાડવાનો છે. નંબર 4, અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે આપણે મિથાઇલ અને ઇથાઇલ જોડાયેલા હોય તો ઇથાઇલને પહેલું નંબર આપવાનું, મિથાઇલને બીજા પછી નામ લખવાનું. ખ્યાલ આવે? તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ફોલો કરવાનું છે. અને નંબર 5 મેં લાસ્ટમાં શું કીધું કે આપણે એને આઈસો, એક મિથાઇલ હોય તો આઈસો કહી શકીએ અને 2 મિથાઇલ હોય તો નિયો કહી શકીએ. તો આના જે અમુક બંધારણ હું તમને હોમવર્કમાં આપી દઈશ અને એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આની જેટલી તમે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તો આ નિયમ ફોલો કરવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો તમે IUPAC નામકરણ આપી શકશો. તો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ. થેન્ક યુ.